سر یہ بتائیے گا کہ کہیں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، جی ٹھیک ہے، کیا جن وہاں بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ویسے تو خلاف شرع ہے، کہیں بھی لیکن ویسے بھی آپ کے کرنا؟ سوال کے حساب سے کسی بھی جگہ پر پیشاب کرنے سے جنات نہیں آتے ٹھیک ہے۔ جب تک کہ آپ ان کی آماجگاہ پہ جا کے پیشاب نہ کریں، او، کیونکہ اگر مختلف حوالوں سے دیکھا جائے تو جنات کی رہائش عموماً درختوں پہ ہوتی ہے، اور اسی درخت کی جڑ میں ان کے لیے کچن بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں اچھا، پہ ان کے بچے بھی کھیلتے ہیں، جہاں پہ ان کا کھانا پکانا درختوں بھی پہ؟ ہوتا ہے، درختوں پہ۔ زیادہ تر کون سے اس درخت پہ لیے پائے منع جاتے ہیں؟ کرتے ہیں، عموماً جو مشہور ہیں ان کا تو حوالہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر زندہ چیز، کیونکہ درخت بھی زندہ چیزوں میں اچھا، شمار نیم ہے، کے درخت میں پائے جاتے ہیں؟ بالکل پائے جاتے ہیں، جامن کے درخت پہ پائے جاتے ہیں۔ کیا جس درخت میں جنات ہو جی یا جن کا پورا خاندان ہو، جی، اس درخت کو کاٹنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت لے کے کاٹیں، کیونکہ ہم ہیں، ہماری آنکھوں پہ ہے پردہ، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن کے بقول وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو جب آپ کسی بھی درخت کو کاٹنے لگیں تو اجازت لے لیں کہ اگر اس پر کسی کا بسیرا ہے تو برائے مہربانی اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ چلا جائے، ہمیں اس لکڑی کی ضرورت ہے۔ کیسے پتا چلے گا اس نے اجازت دی؟ جب آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا جی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس درخت کو کاٹا، پھر وہ جن آپ کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے حوالے سے پھر اس کو سزا بھی ویسی ہی ملے گی۔ او، اگر اس نے آپ کی بات مان لی اور اس نے آپ کے لیے وہ چیز خالی کر دی، کیونکہ انسان کو مالک بنا کے بھیجا گیا، جب انسان اس چیز کا مالک ہے تو وہ اس کا استعمال کرنے کا حق بھی رکھتا ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں کہ اس کی چیز پہ قبضہ کر لے اور اس کی چیز اس کو دینے پہ اس کو نقصان پہنچائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پریوں کے حوالے سے مشہور ہے، جن کی صورت میں جی آتی ہیں، جی، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ پریاں بھی جنات کی ایک قسم ہے، خوبصورت جنات، اور زیادہ تر جو رائج ہے کہ برفانی علاقوں کے جنات، وہاں پہ پریاں بھی پائی جاتی ہیں، اور پری جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ پری اور پری ذات دونوں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھا، جی، ان کو یہ پاور ہے کہ وہ پانی کے اوپر پرواز کر سکتے ہیں، سمندر کراس کر سکتے ہیں، جبکہ کمزور جنات جو ہے وہ پانی کراس نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ جی، جنات کا جو گھر پہ بسیرا ہوتا ہے وہ کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ بند جگہوں پر؟ جنات کا بسیرا گھر میں وہاں پہ ہوگا جہاں پہ آگ جلتی ہے، جہاں پہ کھانا بنتا ہے، اور گندے جنات کا بسیرا وہاں پہ ہوگا جہاں پہ خوراک ہم پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، اور اس جگہ کی کبھی بھی مستقل صفائی نہیں رہتی، وہاں پہ جنات آ کے اکثر بسیرا کر لیتے ہیں۔ جبکہ کچھ ایسے حوالے بھی ملے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ مخصوص کر لی، وہاں پہ بھی اکثر جنات آ جاتے ہیں۔ جنات کے جو عبادت کا ٹائم ہے وہ کیا ٹائم ہے؟ اگر تو وہ مسلمان ہے پھر تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نماز بھی پڑھنے کا پابند ہے، وہ قرآن بھی پڑھنے کا پابند ہے، اور کئی حوالوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جنات مدرسوں میں آ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں، باقاعدہ مدرسوں میں؟ مدرسوں میں آ کر استادوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، جی، لوگوں کا تو کہنا ہے کہ آگ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں، جن بھاگتے ہیں۔ دیکھیں، شیطان جنات ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ آگ بنی ہے انسان کے کام کے لیے اور جنات کو بنایا گیا آگ سے، ٹھیک تو ہے۔ وہ اس حوالے سے آگ کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنات؟ جی جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے؟ جی، اچھا، اس لیے وہ آگ کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنات سے اگر دوستی ہو جائے، جی، ٹھیک ہے، اس سے دوستی کیسے چھڑایا جاتا ہے؟ دوستی نہیں، آپ کہہ لیں کہ جن کسی پہ حاوی ہو گیا ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے اتارا جائے، جی، اور جن کی کسی سے دوستی ہو گئی تو اس سے کیسے چھٹکارا دیا جائے، یہ دو مختلف سوال ہیں۔ کہ آپ نے ایک وظیفہ کیا، آپ کے پاس ایک جن آ گیا، آپ نے اس سے اپنا کام لیا، اب آپ اس سے تنگ ہیں کہ بھائی میری جان چھڑاؤ، جی، میں نے تو اپنا کام نکلوانا تھا، اب یہ میرے پیچھے لگ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں۔ ماہر ہوں گے، ان کا پیشہ ہے کہ بھائی کسی کے اوپر اگر جن آ گیا یا ان کا یہ شوق ہے، جیسے کہ میرا یہ شوق ہے۔ جنات کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جو حاوی ہو جائے تو کس طریقے جی، سے؟
इस पर इससे बताएं। छुटकारा हासिल किया जाए। उसके लिए मैंने यही आज की कि आप उन लोगों के पास जाएं कि जिनको इसका तजर्बा है। जी। आप किसी ऐसे के पास ना चले जाएं कि जो उल्टा वो आपको भी अपना गाहक बना ले। खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो जिनके ऊपर जिन आ जाता है वो यूं ही कह लें कि फ्रॉड फ्रॉड करने वालों के पास चले जाती हैं और वो ब्लैक मेलिंग का कायदा शिकार हो जाती हैं। देखिए, खवातीन के लिए सबसे मजबूत दीवार उसका मियाँ, जी। उसका बाप और उसका भाई है। ठीक है। खवातीन के लिए सिंपल मैसेज ये है, किसी के पास भी चली जाए लेकिन अकेली नहीं, अपने किसी महरम को साथ लेकर जाएं और पहले उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें कि ये बंदा इस काबिल है कि मैं इसके सामने बैठ सकूं, ठीक है। ये मेरी पर्दे की भी हिफाजत करे, ये मेरी असमत की भी हिफाजत करे और ये मेरी बीमारी का भी इलाज करे। तो क्या वाकई मतलब कि इन सारे मामलात में पैसा लेना जायज है? देखें, इसमें दो राय हैं। पैसा आप उस चीज़ का दे रहे हैं कि जो उसने खाम खा आपसे बकरे के नाम पे ले लिया, वजीफे के नाम पे ले लिया, दरबार की खिदमत पे नाम पे ले लिया, ये नाजायज है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल, उस वो डॉक्टर तो भी आपको फर्ज टाइम दे रहा फर्ज है। है, ड्राइवर भी आपको टाइम दे रहा है, आप सिर्फ उसको अखराजात नहीं देते, आप उसको उसको सर्विसेज के भी पैसे देते हैं। ठीक है। इसी तरह आप अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो ये ज़रूर क्लियर करवा लें कि ये नजराना नहीं है, ये जो आपने टाइम स्पेंड किया है उस वजीफे पे मतलब वो आपने इल्म हासिल उनको करने के उसका लिए। हक अदा कर दिया, हाँ जी। ये कह लें आसान तरीके जी। में। अच्छा, ये तो मतलब कि आम सी बात है, मैं भी लाइव करता हूं तो लोग कहते हैं कि चमाटे पड़े, कभी जी। आपको पड़े? नहीं नहीं, अल्लाह का एहसान है कि आज तक मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ लाएं कि जिससे मुकाबले में मज़ा आए। अच्छा। हाँ जी, आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिसने आगे से बगावत की हो। सबसे भारी जिन्नात कौन से होते हैं, क्या हमला उनका होता है? एंड सबसे भारी जिन्नात जो मेरे तजर्बे में आए वो हिंदू जिन्नात हैं जो मंत्र बहुत पढ़ते हैं। अच्छा। जी। वो अपने आप को ना मंत्रों में कैद करना शुरू कर देते हैं, फिर पीछे से बैकअप बुलाना शुरू कर देते हैं मंत्रों के साथ। उनके साथ मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होता है, टेक्निकल होता है। जिनको बोतल में बंद किया जा सकता है? जिनको हर चीज़ में बंद किया जा सकता है, तारीखी हवालों में, क्योंकि हमारे पास तो तारीखी हवाले हैं। जी। उस वक्त होती थी हांडी ठीक है। मट्टी की, ठीक है। उसमें मैंने कई ऐसे वाकयात पढ़े कि उन्होंने उस जिन को उस हांडी में बंद किया और दरिया बुर्द कर दिया या कहीं दफना दिया। अच्छा। जी। यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन है कि जिन्नात को जला दिया। जिन जला दिया मैंने आपका, आपकी जान छूट गई, जबकि कुरान ये कहता है कि किसी भी चीज़ में ये ताकत नहीं कि वो दूसरे की जान ले सके जब तक कि अल्लाह ना चाहे। क्या सूरज जिन चलाने से, सुनने से, पढ़ने से वाकई जिन आ जाते हैं? सूरज जिन पढ़ने से आ सकता है। इंसान पे आता है या घर पे? जहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे उस बंदे पे आ जाएगा। अच्छा। जी। ये नहीं कि आप किसी के घर में पढ़ाई करके भाग जाएं तो वो उस घर पे नहीं आएगा, वो आपके पीछे जाएगा। तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? उससे छुटकारा फिर वही आ जाएगा कि अगर आपने गलत काम कर लिया तो फिर किसी उस्ताद के पास जाए। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपकी गाड़ी बंद हो गई, आप मैकेनिक से रजू करेंगे। बिल्कुल। इसी तरह आपसे गलत रूहानी काम हो गया तो आप उसको दुरुस्त करने के लिए किसी उस्ताद के पास जाएंगे। कुरान में अल्फाज ये हैं कि जब तुम्हें नहीं पता तो इल्म वालों से पूछ लो। आप बेशक। किसी इल्म वाले के पास चले जाए। इल्म वाले से कोई आखिरी पैगाम या कोई ऐसी बात जो आप चाहते हो कि नाज़रीन से शेयर करें तो बता दीजिए। पैगाम मेरा बड़ा सिंपल है कि हम समझते हैं कि जिन्नात बड़ी जालिम मखलूक है, ठीक है। जबकि मेरे तजर्बे के मुताबिक ऐसा नहीं है। जिन्नात के साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं और ये कंसेप्ट अपने ज़हन से निकाल दें कि ये बुरा हुआ तो जिन ने किया, वो बुरा हुआ तो जिन ने किया। पहले अपने अंदर झांक लें कि क्या मैंने नमाज पढ़ी थी, क्या मैंने किसी का हक तो नहीं मारा हुआ। तो पहले अपने ज़मीर को झांक लें, फिर जिनको दे लें दोष कि भाई तूने ये किया होगा, क्योंकि मैं तो ठीक था अपनी जगह पे। लेकिन अगर आपके अंदर गलती है तो पहले अपने आप को सुधार आप लें, फिर उसके हकदार हैं। फिर आपके साथ जो हुआ वो दुरुस्त हुआ। ठीक है। ठीक जी। है। आखिरी पे मेरा एक सवाल है। जी। माशाल्लाह से आपने बहुत इल्म से हमें समझ ले नवाज दिया है।
ऐसा ही कह लें, ठीक है। वो तो मेरा अल्लाह ताला ने जो शऊर दिया मैं जी उसके बिल्कुल मुताबिक बिल्कुल, और रहनुमाई इल्म करता हूँ। बांटने से बढ़ता है, बांटने छुपाने से दुगना कम होता है। काम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। तो एक लाइव चल रहा था जी दिलदार भाई में, जी जी ठीक है। उस पे आप एक तस्करा कर रहे थे कि आयतल कुर्सी के बारे में जी लोगों ने कहा कि गलत पढ़ा आपने, जी जी। ठीक है। कलमा, अब आप ये देखें कि एक बंदे ने LLB तक तालीम हासिल की, तो बिल्कुल क्या उसने कुरान पाक नहीं पढ़ा होगा? ऐसा नहीं हो ऐसा सकता। ही है। लेकिन एक बंदे का हुलिये से ही लग रहा है कि इसकी शक्ल ही काली है, इसका नाम ही बदनाम है, तो आप उस पर यकीन क्यों करते हैं? हमारे अपने ईमान की कमजोरी है ना कि हम उसको इतना बढ़ा रहे हैं कि लोग उसकी सिफारिशें कर रहे अच्छा हैं। देखिए सर, मैं एक चीज आपको मतलब कि माजरत चाहता हूँ जी। कि कोई भी स्कूल हो ना या हम्म, कोई भी मदरसा, जी। तो हमें ये नहीं पता होता कि ये जो इसका हेड मास्टर या कारी है हम्म, वो कैसा है। वो तो हम्म, एडमिशन लेने के बाद ही पता चलता है, ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे ही तो है। इस वजह से लोग शक्ल से तो नहीं पहचान सकते कि ये हम्म, बुरा है या वो है, जब उसके साथ हो जाता है जब हम्म, सामने आता है। ऐसे ही है। तो उसमें भी हदीसें हैं कि जिसके साथ कोई ताल्लुकात रखने हो पहले उससे कोई मामला करके देख लो, पता चल जाएगा कि उसकी नफ्सियात में क्या चीज़ है, ठीक है, उसकी फितरत में क्या चीज़ शामिल है। आयतल कुर्सी आप सुना दें, और जी। उसका जो खुलासा उस दिन आप करना चाहते थे वो कर दें, हम्म, और कलमे के बारे में जो आप फरमा रहे थे वो बता दें। देखिए पहला सवाल तो ये बनता है कि आपको 6 कलमे आते हैं? जी तो उस हिसाब से भी मैं आपकी एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं जो जनरल पब्लिक में पाई जाती है कि 6 कलमे सुनाओ तो मुसलमान हो, अगर 5 आते हैं तो ईमान की तजदीद कर लो। पहला ये है कि अगर आपने कलमा पढ़ लिया, जो कि अल्लाह ताला का फरमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने अपने आप की सिम दुरुस्त कर ली। और जब आपने शहादत दे दी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने इस चीज़ पे अपने आप को बांध लिया, अपनी बैत कर ली, अपने ज़मीर को इस बात पे कह दिया कि मैंने ये शहादत दी। जब आप शहादत दे देते हैं किसी चीज़ की, तो कुरान में भी है कि शहादत को छुपाओ नहीं। ठीक है, शहादत अगर तुम्हें कोई चीज़ पता है तो उसको ज़ाहिर करो। बिल्कुल तो इजहार ऐसे ही होता है कि जब आप कलमा शहादत पढ़ेंगे। अब उसके बाद मुख्तलिफ कलिमात हैं कुरान पाक में जो फी ज़माना राइज थे। मैं सर माजरत चाहता हूँ, जी ये चीज को सुनते सुनते लोगों ने पता है क्या बोलना है। जी जैसे उस दिन कमेंट्स कर रहे थे जी कि पराचा साहब को बोल रहे हैं कि 6 कलमा सुनाए, जी। ठीक है। आप बिल्कुल मुझे नहीं सुनाए क्योंकि आपने हाँ। मुझे ऑफ द कैमरा सुनाया है, हम्म। ठीक है। आयतल कुर्सी के बारे में जो वजाहत कर रहे थे उसका बताएं। आयतुल कुर्सी के बारे में मैं ये अर्ज कर रहा था उस दिन के आयतुल कुर्सी की एक एक आयत की एक एक पूरी सिमत है कि आप उसकी गहराई में जाएं, क्योंकि आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो सुबह से शाम तक हिफाजत में आ जी जाओगे। बिल्कुल, कैसे हिफाजत में आ जाओगे भाई? ये भी तो सर्च करे ना कोई। कैसे आ जाएंगे। कैसे आप हिफाजत में आएंगे कि इसमें अल्लाह ताला का पूरा कलाम है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह ताला ने अपने बारे में कह दिया कि अल्लाह वो है कि जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, ठीक है, और वो जिंदा है और हमेशा कायम रहने वाला है। बिल्कुल। इसी तरह एक एक आयत को आप आगे बढ़ाते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसके पीछे क्या है लॉजिक, इसके पीछे क्या है चलें मकसद। माशाल्लाह से, इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आपके साथ करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा लोगों को समझाया और जी बताया। एक आखिरी में पैगाम ये दे दें लोगों को और बताएं कि जब जिन्नात, जैसे कि मुझे पता चल गया कि आपने बताया कि इस तरीके से हो गया है, जी। ठीक है, और मैं माली तौर पर मुतमईन नहीं हूं कि हम्म। कहीं जा भी सकूं, खुद से क्या करूं। खुद से आप सबसे पहले तो अपनी अपने आप को दुरुस्त करें। उसमें मैं अक्सर लोगों को सिंपल गाइडलाइन ये देता हूँ कि सबसे पहले बावजू रहें। ठीक है, जब आप बावजू हैं, अजान हुई तो आपका दिल करेगा कि वजू तो किया है, नमाज भी अदा कर लूँ, अपनी सिम दुरुस्त हो गई। उसके बाद जब आपने नमाज अदा कर ली तो फिर आपके अल्लाह ताला का दूसरा हुक्म नाजिल हो जाता है कि कीमुस्सलात, नमाज को आप कायम रख। कब तक कायम रखना है नमाज को? ठीक है, नमाज को उस वक्त तक कायम रखना है जब तक दूसरी नमाज का वक्त नहीं दाखिल हो जाता। कायम ठीक है, रखने का मकसद ये है कि मैंने नमाज अदा की, मैं बाहर निकला, माशरे में आया, मैंने लोगों के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये आपने बताया। जी एक बहुत अहम सवाल जो आपसे रह गया है, जी। कुत्ता बिल्ली में जिन होता है। देखें, जिन्नात किसी भी चीज़ में हलूल कर सकते हैं, ठीक है, कुत्ता बिल्ली का कोई कसूर नहीं है।
کہ اگر کہیں پہ بلی بیچاری بیٹھی ہے، اس کا کام ہے وہ بیٹھے، ٹھیک ہے. وہ بے گھر ہے، بے روزگار ہے، وہ کہاں جائے گی؟ ویسے آنکھ چمکنے میں بھی لوگوں نے جن بتایا ہے. آپ جانور کی آنکھ میں کہیں سے بھی لائٹ ماریں گے، اس کی آنکھ چمکے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے، آنکھ چمکنے کا جنات سے کوئی تعلق نہیں. ماشاء اللہ سے آپ قانونی معاملات بھی جانتے ہیں جی اور جی الحمدللہ. اس چیز سے بھی ماہر ہیں، مطلب کہ جنات وغیرہ کے. تو اس چیز پہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں اس کی کیا سزا ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ان معاملات میں جو فراڈ کرتا ہے وہ آسانی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ سزائیں نہیں. ٹھیک ہے. میری آپ کے حوالے سے ریکویسٹ یہی ہوگی، جہاں تک میری آواز جا سکے، کہ اس حوالے سے سخت قانون بنائیں. کالے جادو پہ سزائے موت کیوں نہیں رکھتے؟ جب وہ جان لے سکتا ہے تو اس کی جان کیوں سر بخشی جائے؟ نہیں، میرا سوال یہ تو جی بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو مطلب کہ بہت بڑا عالم ظاہر کیا جی اور اس نے کہا کہ میں جن اتار دوں گا، جی یہ سب کر لوں گا، تعویذ کے نام پہ اس نے پیسے کھا لیے. ٹھیک صحیح. ہے. اس کے اوپر کیا کیس ہوگا؟ 420. 420. جی. سزا کیا ہے؟ سزا اس کی محض 5 سال ہے ٹھیک ہے. میکسیمم، اور وہ بیلیبل ہے. ٹھیک ہے. اگلے دن وہ بیل پہ باہر آ جاتے ہیں، پھر کہیں اولیا بدل کے، نام بدل کے، سم بدل کے کہیں اور کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. کافی ٹور ہیں، کوئی فراڈیوں کو آخری میں پیغام دے دیں. پیغام بڑا سمپل ہے اور بڑا سادہ ہے کہ زندگی کل شروع ہوئی تھی، آج ختم ہو جانی ہے شام کو. ٹھیک ہے. تو جتنا مرضی پیسہ کما لیں، حساب اللہ کو دینا ہے. بے شک. تو کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کریں کہ اس کی بددعا آپ کو قبر میں بھی پیچھے لگی رہے. بالکل. جو حق کھانے والے ہیں وہ اس چیز کو واضح طور پر سن لیں. جنہوں نے حق کھایا، بہن بھائی دوست احباب کسی کا، اس پر بھی جنات کا حملہ ہوگا. پھر وہ یہ نہ کہیں کہ جنات میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں. غلط کہا. وہ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا غلط کیا اللہ کے مخلوق کے ساتھ، جس کے وجہ سے یہ چیز، یہ مخلوق ناراض ہو گئی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتا اور بلی میں واقعی جنات نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. اور اس کو جو منجن بیچا جا رہا ہے، ہمارے وکیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ ایک کڑی سی کڑی جو ہے نا، کوئی سیکشن بنایا جائے یا اس پہ کوئی قانون حرکت پہ، ہاں قانون سازش کی جائے، جس کی وجہ سے جو ایسے فراڈی ہیں اور جو ایسے لوگ موجود ہیں جو بے نقاب ہو کر جو اللہ رسول اور دین کو بیچ چکے ہیں، وہ سامنے آ جائیں. اس کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.